A greater power is sincerity. A greater power of all is grace. एक बृहत्तर शक्ति होची आंतरिकता, सबुठारु बृहत्तर शक्ति होची दिव्य कृपा. When two persons quarrel, always both are in the wrong. जेतेबेले दुई जन व्यक्ति कलह करती सर्वदा उभयंकर ही त्रुटि रही थाए. परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल दे आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम. आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम. कार्यक्रम आरंभ रे चलता आम किसी समय नीरव रे ध्यानस्थ हेबा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित. आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठा संख्या रही 323. आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करने चलतु आमे आमे संचितापा को आम अनुरोध करवा. वर्तमान समय रे अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु. आमे समस्त नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करियो. संचितापा. सावित्री श्री अरविंद, बुक 3, द बुक ऑफ द डिवाइन मदर, Canto 3, the house of the spirit and the new creation. The great world rhythms were heartbeats of one soul. To feel was a flame discovery of God. All mind was a single harp of many strings. All life a song of many meeting lives. For worlds were many, but the self was one. This knowledge now was made a cosmos seed. This seed was caged in the safety of the light. It needed not a sheath of ignorance. Then from the trance of that tremendous clasp, and from the throbbings of that single heart, and from the naked spirit's victory, a new and marvelous creation rose. Incalculable outflowing infinitudes, laughing out an unmeasured happiness, lived there innumerable unity. Worlds where the being is unbound and wide, bodied unthinkably the egoless self, a rapture of beatific energies, joined time to the timeless, poles of a single joy. White vasts were seen, where all is wrapped in all. There were no contraries, no shorter parts. All by spiritual links were joined to all, and bound indissolubly to the one. Each was unique, but took all lives as his own, and following out these tones of the infinite, recognized in himself the universe, a splendid center of infinity's will, pushed to its zenith's height, its last expanse, felt the divinity of its own self-bliss, repeated in its numberless other selves. It took up tirelessly into its scope persons and figures of the impersonal, as if prolonging in a ceaseless count, in a rapturous multiplication sum, the recurring decimals of eternity. धन्यवाद आपा. एतबेले आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करूलु. बर्तमान समय कि कार्यक्रम आम वंदना टे निवेदन करवा.
आम माँ को आम नवेदन करवा। आज कार्यक्रम कृतिवास भाई को आम अनुरोध कर केन्द्रापड़ारू। हाँ भाई को आम अनुरोध करवा। कृतिवास भाई को आम अनुरोध करवा। कृतिवास भाई आपण वंदना निवेदन करंतु। पाखकु आहुरी पाखकु 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 आहुरी पाखकु आरे आरे मोधन आरे आरे मोधन आमो रंकुणी बन आमो गंठी रतन आमो रंकुणी बन आमो गंठी रतन मोर बिना धन केते तुच्छ मोर बिना धन केते तुच्छ देखी संभालुनी मन देखी संभालुनी मन पाखकु आहुरी पाखकु आरे आरे मोधन केते कण धन साइती रखीची केवल तो हरि पाई मोर बिना धन किए बाके उठी पारिबनी एते देई मिलिबनी शांति मिलिबनी सुख चिरदिन पाई तोते जन्म पर जन्म बीती जीव सीना पाइबुनी किछि सेते जरा रोग मृत्यु तोते छाड़िबनी आतंके रहिब तो प्राण आमो पाखकु धन आमो पाखकु धन गजरा मृत्यु नाही रे रोग जरा मृत्यु नाही रे रहिछि चिर यौवन आमो पाखकु धन आमो पाखकु धन परम पितांक निर्देश परा नेई पूर्ण स्वाधीनता अहंकार मजी प्रेम ठू दूरेई हरेइछु तोर चेता आलुओ छाड़ी अंधार खोजुछु आलुओ छाड़ी अंधार खोजुछु पड़िछु खालरे जाई
ମରି ତୋର ଜୀବନ ବିତୁଛି ମରି ମରି ତୋର ଜୀବନ ବିତୁଛି ଦେଖି ସହି ହେଉନାହିଁ ଅମୃତର ଶିଶୁ ଅମୃତରୁ ଜାତ ଦିବ୍ୟରୁ ତୋର ଜନମ କିଆଁ ଭୋଗୁଛୁ ଏତେ କଷଣ ଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ଧନ ଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ଧନ ରଖିଛି ପିୟୁଷ ଅଶେଷ ଆୟୁଷ ରଖିଛି ପିୟୁଷ ଅଶେଷ ଆୟୁଷ ଆଉ ହେବୁନି ତୁ ହିନିମାନ ମୋର ପୁଣି ଧନ ମୋର ପୁଣି ଧନ ମୋ ଗଣ୍ଠିର ତନ ପାଖକୁ 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 ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆରେ ଆରେ ମୋ ଧନ ମୋର ପୁଣି ଧନ ମୋ ଗଣ୍ଠିର ଧନ ମୋର ବିନା ଧନ କେତେ ତୁଚ୍ଛନ ମୋର ବିନା ଧନ କେତେ ତୁଚ୍ଛନ ଦେଖି ସମ୍ଭାଳୁନି ମନ ଆରେ ମୋ ଧନ ଆରେ ମୋ ଧନ ଆରେ ମୋ ଧନ ଆରେ ମୋ ଧନ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନାଟି। ଏଇ ବନ୍ଦନାଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଋତୁର ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ଯୋଉଠିକି ମା ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ତାନର ବିକଳତାକୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଯଦିଓ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଅମୃତର ଶିଶୁ ସିଏ ଯଦିଓ ସେ ଜ୍ଞାତରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜ୍ଞାନରୁ ଜନ୍ମ ଅଜ୍ଞାନରେ ପଡିଛି ମଝି ଯାଇଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥା ହେଇଛି ମାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଛି ତେଣୁ ମା ବିକଳ ହେଇ ମାନୁଷୀ ତନରେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ମାନୁଷୀ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆ ଧନ ପଳା ଓ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରଖିଛି ତୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ ଘର ବାହୁଡା ପାଇଁ ବୋଲି ମା ଏଠି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ବନ୍ଦନାଟି ଭାବ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର କରି ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ମା ଆଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ହେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ କରିଯାଅ ତମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଅଛ ସେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆରେ ଧନ ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ ଏଠି ଆୟୁଷ ରଖିଛି ଅଶେଷ ଆୟୁଷ ରଖିଛି ପିୟୁଷ ରଖିଛି ଅମୃତ ରଖିଛି ଆଉ ଏଠି ତୁ ହିନିମାନ ହବୁନୁ କେତେ ତୁ ମରୁଛୁ ପୁନରପି ଜନ୍ମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ ମରି ମରି ଯାଉଛୁ ମାୟା ମୋହରେ ପଡିଛୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ କେତେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ବୁଡି ରହିଛୁ ତୋର ଶେଷ କଥା ତୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଲିଣି ମା ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲିଣି ତୁ ଆ ପଳେଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ ଧନ ମୋର ଅଙ୍କୁଣି ରତନ ମାଙ୍କର ଧନ ନହଉ ଆମେ ମା ଆସିଛନ୍ତି ପିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡିଯାଏ କାହା ମାନୁଷୀ ମା ବି ସହୁଛି ମାନୁଷୀ ମା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା ପୁଅ ପାଖକୁ ବା ତା ସନ୍ତାନ ପାଖକୁ ବା ତାର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ
ଆଉଁସି ଦଉଛି, ଅଣ୍ଡଳି ଦଉଛି, ଡାକୁଛି ଆ ପଳେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସ ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଯେମିତି ମାନେ କାରଣ ସିଏ ହଉଛି ତାର ଗଣ୍ଠି ରତନ। ଏଇ କଥାଟି ଏଇ ବନ୍ଦନାର ଭାବ ଥିଲା। ଏଇ ବନ୍ଦନାର ଭାବକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଭାଇ ତାକୁ ସ୍ୱର ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ସେଇ ମାତୃତ୍ୱ, ଯୋଉ ମାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ମାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବଟା ଏଠି ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲା ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସେଇ ମାଙ୍କର ଅମୃତ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ମାତୃ ସଂହିତା, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସାଧନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇ ମାତୃ ସଂହିତାକୁ ଆମର ସେହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଉର୍ମିଳା ଆପା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାତୃ ସଂହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଯୋଉମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଆମର ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଲେ ମା ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ପାତ ହବ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ପାତ ହବ ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ହବା। ଶେଷ କଥା, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ହବା। ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଏଠି ରହିବାନି, ଆମକୁ ପୁଣି ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିରେ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ମନ କଥା, ମନର କଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅଛି, ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଧାବିତ ଥିଲା ତାର କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ ହବ, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବ, ଅପା ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶରୀରର କିଛି ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଯୋଉ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବ, କିଛି ଆଲୋଚନା ବି ଅପା କରିଥିଲେ ଗତ ଥର। ଏବଂ କିଛି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। এই ସମର୍ପଣର ଭାବ ହିଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିପରି ସମର୍ପିତ ହେବା, ୟାରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଜିର ମାତୃ ସଂହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ସମର୍ପଣ, ୟାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମେ ଉର୍ମିଳା ଆପାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଅପା ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଅପା। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ, ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଯୁଗାବତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ପରମ ଆତ୍ମୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ଆଲୋଚନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ମାତୃ ସଂହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆଉ ସମର୍ପଣ ଉପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ତୃତୀୟ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ସମର୍ପଣ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସର ସର୍ତ୍ତ ସମୂହ ଉପରେ ଆମେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଚାଲିଛେ। ଆସ୍ପୃହା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ସମର୍ପଣ। ଆମର এই ଯୋଉ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଆସ୍ପୃହା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ସମର୍ପଣ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆସ୍ପୃହା ନଥିଲେ ସମର୍ପଣ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆସ୍ପିରେସନର ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କରେଜ। ଆସ୍ପୃହା ପୋଷଣ କରିବା ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ। କେବଳ ଜଣେ ବାସ୍ତବରେ ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ
ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଓ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୂର୍ବାପର ସଂଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସମର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଆମେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶରୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ଆଗକୁ ଯିବା। ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଜଡ଼ ଜଗତ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ତାହା ବିବର୍ତ୍ତନର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ଜଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିଥିବାରୁ ଜଡ଼ର ଜଡ଼ତା ଓ ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରହାର ଜଡ଼ଭୂମି ପୃଥିବୀରେ ପଡୁଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆମେ ପାଉଛୁ ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଜଡ଼ଭୂମି ଉପରେ ମାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ଏବେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଜଗତଟିକୁ ଏପରି ତୀବ୍ର ଭାବେ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟନ୍ତି, ପିଣ୍ଡୁଳାଟିଏ ଭଳି ପାଦରେ ଦଳନ୍ତି, ଚିପୁଡନ୍ତି, ଏପରି ଥରକୁ ଥର ତାକୁ ରକ୍ତସ୍ନାତ କରନ୍ତି ଓ ଆରକ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନାରକୀୟ ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି? କାରଣ ମୋଟାମୋଟି ମାନବ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ କଠିନ, ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ନିକୃଷ୍ଟ ଧାତୁ ମାତ୍ର, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବେ ତରଳେଇ ହେବ ନାହିଁ କି ଆକାର ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଉପାଦାନଟି ଯେପରି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟ ସେପରି। ଯଦି ଆପଣା ଛାଏଁ ଏ ଜଡ଼ ଜଗତ ବା ଜଡ଼ଧର୍ମୀ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧତର ହୋଇ ଉଠିବ, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ହେବ, ମୃଦୁ ମଧୁର। ଏପରି ଏକ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେବଳ ମଣିଷ ଥରେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେଇପାରନ୍ତା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ଏକ ପରିଣତମୁଖୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲଗ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁର୍ବିସହ ପୀଡ଼ା, ଆସନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଭୟ। କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି? ଉତ୍ତର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ, ଯଦି ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ଆଗରେ ଏହା ହିଁ ସମସ୍ୟା। ଏହାର ସମାଧାନ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ କରିବାକୁ ହେବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭିଲ୍, a prayer greater than that evil can win the victory. It is not a crucified body. It is not a crucified body, but a glorious body that will save the world. ଅର୍ଥାତ୍ ଅପଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ବିଜୟ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହେବ। ତାହା ଏକ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏକ ମହିମାନ୍ୱିତ କଳେବର ହିଁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ନାମରେ, ଓଷାବ୍ରତ ନାମରେ ଶରୀର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପବାସ ରହି, ନିଆଁରେ ଚାଲି, ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି କେହି କେବେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମା ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, above all the complications of the so-called human wisdom stands the luminous simplicity of the divine grace, ready to act if we allow it to do so. ତଥାକଥିତ ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଯାବତୀୟ ଜଟିଳତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ପ୍ରଭାବମଣ୍ଡିତ ସରଳତା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି।
आमे ताकू क्रिया करने को बाट छाड़ीदबा मात्र के कार्य करियो बोली प्रस्तुत हो रही। जड़ जगत और जड़ शरीर संपर्कीय ये समस्त तथ्य आमे माँ बही प्रसंग रे मातृवाणी द हार्ट ऑफ साधना एवं नवज्योति और दिव्य जीवन ग्रंथ आधार रे पाई परिबा। द्वितीय अध्यायर अंतिम पर्यायर आमे समर्पण प्रसंग को आसिबा। अभिश्वा प्रत्याख्यान पर यह होची पालनीय तृतीय शर्त। समर्पण करने को हेब भगवान पाखरे भागवती शक्ति पाखरे निजे जहा और निजर जहा किछि अछि एवं निज चेतनार प्रत्येकटी स्तर। समर्पण शब्दटीर तात्पर्य होची सम्यक अर्पण और सम्यकर अर्थ व्यापक विशाल और सामग्रिक। अर्पण अर्थ देईदेवा बा अर्पिदेवा। अतएव सरेंडर शुड बी टोटाल एंड इंटीग्रल। सामग्रिक पूर्णांग और परिपूर्ण अर्पण होची वास्तव रे समर्पण। समर्पण योगर एक अंग। भगवत गीता वर्णित अष्टादश योग मध्य समर्पण सविशेष और सर्वश्रेष्ठ योग भाव कथित। व्यक्ति आचरित समस्त कर्म निहित जो पाप पुण्य बोध व्यक्ति जहाँ सब कर्म करे ता भितर जो पाप पुण्य बोध तार आसे भूल कली कि ठीक कली तेणु व्यक्ति आचरित समस्त कर्म निहित पाप पुण्य बोधर समर्पण। अर्जुन प्रति भगवान श्रीकृष्ण से आश्वासनार वाणी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्तयिष्यामि मा शुच। एठारे धर्मर अर्थ व्यक्ति आचरित कर्म समस्त कर्म को समर्पण करी कर्म जनित जो कषण तथा कर्म फल बंधन रु मुक्त हुई जीवार निश्चयता प्रदान करिसेंती योगेश्वर श्रीकृष्ण। वाल्मीकि रामायण रे उल्लेख अछि श्रीराम कहउचंती तांकर भक्त मान को आश्वासन दे शत्रुदेव प्रपन्नाय तबा स्मृति च याचते अभय सर्वभूतेभ्यो सदा व्रतं मम। जो व्यक्ति मु तुमर कही निजको समर्पि दिए मु ताकू समस्त प्राणी ठारू निर्भय करे। पूर्ण योग पूर्ण समर्पण उपरे आधारित। एई योगर प्रारंभ रे समर्पण समर्पण द्वारा यह अग्रगति करे ओ प्रगति प्राप्त हुए। पूर्ण रूपे देई देवा को हेब निजको निजे जेपरि अछ एवं तुम निजर जहा किछि अछि बोली भाबुछ। हमर चिंता चेतना भावना अनुभव गतिवृत्ति आवेग प्रवेग सामर्थ्य असामर्थ्य एवं आम तत्वावधान रे थिबा समस्त पार्थिव संपत्ति संपूर्ण रूपे समर्पित हेबा आवश्यक। ता सहित आम चेतना प्रत्येकटी स्तर मां कहउचंती offer sincerely to the divine your obscurities and you will be able to receive the life। अर्थात अति निष्ठापर भावरे तुमर समस्त तमसाच्छन्न लुक्कायित गोपन प्रवृत्ति गुड़िक अर्पण कर दियो जहा फल तुमे दिव्य आलोक प्राप्त हेबार योग्य हो उठिबो। तुम चिंतारे कर्मरे अनुभव प्रवृत्ति लक्ष लक्ष जिनिस रही जहा तुम्हें तांकु देना यह तुम भितरे और भगवान के भितर एक पर्दा परी रही। मां को उक्ति अनुसार समर्पण हेउची तुम द्वारा निया जाइथिबा एक सिद्धांत जहा फल कि तुम जीवनर समस्त दायित्व भगवान को दे देई था। एपरी सिद्धांत न नेले तुम द्वारा किछि हेबा संभव नुहे। समर्पण बिना जोग करिबा प्रश्न उठु नहीं। समर्पण द्वारा सब कथा स्वाभाविक भावे आसे। एहा सह समग्र यौगिक प्रणाली आरंभ होता। तुम भितरे एपरि एक विश्वास
ଆସିଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ବା କନସିକ୍ରେସନ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ। ସାଧନା ପଥରେ ବିଶେଷ କରି ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଗନୀୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ସାଧକକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯୋଗ ଜୀବନରେ ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆମର ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଆତ୍ମିକ ଯୋଗ ନୁହେଁ, ଆମର ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ମାନସିକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ଯୋଗଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଶରୀରଟି ଅବାଧ୍ୟ ଆଉ ଅନମନୀୟ। ଜଡ଼ତା, ତାମସିକତା, ଭୟ, ଆଶଙ୍କା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ତଥା ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱ ଏହାକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଏକମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ଜଡ଼କୁ ଜଡ଼ତ୍ୱ ବା ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ, ସୁଷୁପ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସଫରିଂ ଇଜ ଦ ଓନ୍ଲି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ which can put matter out of inertia। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ କି ଗୋଟେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱରୁ ଜଡ଼ତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ପ୍ରକୃତିର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହସ୍ତ ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳେ ମହାନତା ଦିଗେ। ପ୍ରେରଣାଦୀପ୍ତ ଶ୍ରମର ନିହାଣେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନିଷ୍ଠୁରତା ସାଥେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଛାଞ୍ଚେ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ପଥେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟି, ପେନ୍ ଇଜ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନେଚର ସ୍କଲ୍ପଚରିଂ men to greatness and inspired labor chisels with heavenly cruelty and unwilling mold। ସାଧନା ପଥରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ ପ୍ରକୃତିର ଶତପଦୀ ପ୍ରହରୀ, ଯାହାକୁ ସେଣ୍ଟିନେଲି ଅଫ୍ ଦ ନେଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ତା କବଳରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ। ଯେ କେହି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ସେ ତା ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ଜଗୁଆଳି ଜଗେଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ଶତପଦୀ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସହସ୍ର ପାଦରେ ସେମାନେ ବାଟ ଚାଲନ୍ତି। ଇନଭୋକେସନ ନମ୍ବର 8 ରେ ମା ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି pathetic description of the condition of the world. Each effort to pull it out from this condition meets at each step, every moment, this horrible resistance. Not only power is needed, but also endurance, self-sacrifice, and patience that can face all ordeals। ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାର ସହସ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଯେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଚୁର ସହିଷ୍ଣୁତା, ତ୍ୟାଗ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମଦାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ସମର୍ପଣ ବ୍ୟତୀତ ଭଗବତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଖ୍ୟାୟିକା ମାନଙ୍କରୁ ଜାଣିପାରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଅଛି।
ସତ୍ୟ ନଥିଲେ ସ୍ମୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଉପାଖ୍ୟାନ ଗୁଡିକ ଜାଣିଛେ, ଗଜସ୍ତୁତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆତ୍ମଦାନ, ଆତ୍ମନିବେଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମର୍ପଣର ଅଂଶ। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ସହଜରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଶିଶୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଓ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଏମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ଭାଗ ସମର୍ପିତ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଲୋକ ସେଇ ଭାଗରେ ପଡେ। ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧ ବିଚାର, କାମନା, ବାସନା ଆଦି ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନଖରୁ ଶିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସୁଦୂରର ହୋଇ ରହିଯିବ। ସମର୍ପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା, ତାହାରି ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା। ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ପୁଣ୍ୟର ପୋଷାକ ତଳେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ବାଟବଣା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମ ଅବଚେତନାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରୁ ଅହଙ୍କାରର ଗ୍ରନ୍ଥି ଛେଦନ କରିବା ଏବଂ ଅହଂ ମୁକ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଅହଙ୍କାରରେ ବନ୍ଦୀ। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ ହସ୍ତେ ଧରି ମୃଗୀ ନଚାଏ ନରହରି। ସେଇ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ ହେଉଛି ତାମସିକ, ରାଜସିକ ଓ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର। ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ। ଏହା ଦାବି କରେ ଯେ ସେ ଦୁର୍ବଳ, ଅଯୋଗ୍ୟ। ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ତା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କରିଦେବା ଉଚିତ। ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାରର ସମ୍ପର୍କ ମନ ସହିତ। ଏହାର ଦାବି ତାର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଭୋଗ ବିଳାସ ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିବେ। ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏହା ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର। ଏହାର ବିଲୋପ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପୁଣ୍ୟର ପୋଷାକ ଖୋଲିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକତାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନୀତିବାନ ହେବାର, କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲୋଭ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବୁଲାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଭ୍ରମ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଯୋଉଠୁ ମୁକ୍ତି ସହଜ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଅହଂମୁକ୍ତ କଲେ ତାହା ସମର୍ପଣ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ବିକମ୍ ଏ ସେଲ୍ଫ। ପ୍ରଥମେ ଅହଂମୁକ୍ତ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୁଅ। ଆମେ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହଁ। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର କ୍ରମରେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତ୍ରିଧା ବିଭକ୍ତ। ତିନି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କାହା ସହିତ କାହାର ମେଳ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ବିକମ୍ ଏ ସେଲ୍ଫ। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ କରି ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବା ହେଉଛି ବିକମ୍ ଏ ସେଲ୍ଫ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଦେନ୍ ଗିଭ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ତାପରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ଫରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଲେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିବ। ସେଇ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କର। ହି ୱିଲ୍ ଡୁ ଦି ନେସେସିଟି। ସମର୍ପିତ ସେଇ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟିକୁ ସେ ନିଜ ଅନୁରୂପେ ଗଢି ତୋଳିବେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗଢିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣଧର୍ମ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସମସ୍ତ କିଛି ନିଃସର୍ତ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ସେ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ତାମସିକତା, ରାଜସିକତା ଓ
ଓ ସାତ୍ବିକ ଭାବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ନିଜ ଚରିତ୍ରର ସମର୍ପଣ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଗତିବୃତ୍ତି, ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଧାରା, ଜୀବନ ଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁ, ଏ ସମସ୍ତକୁ ନିଶେଷରେ ଅର୍ପି ଦେବା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ଯାହା ପଛରେ କୌଣସି ଦାବି, ବାସନା ବା କାମନା ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ନଥାଏ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋପନୀୟତା ବି ନଥାଏ। କିଛି ଗୋପନୀୟତା ନଥାଏ। ଯଦି ତୁମ ନିଜର ପୁରା ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ୱଭାବ ବା ପ୍ରକୃତି କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ। ନବଜ୍ୟୋତିରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଏକ ଆଲେଖ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କ୍ରମରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଦେଇଦେବ, ସେ ସେତିକି ଅଧିକ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ, ଆବଶ୍ୟକତାରେ, ସମସ୍ତ ଅଭିପ୍ସାର ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ବୋଧ ଆସିବ। ତୁମେ ଚାଲ, ସେ ତୁମ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତି। ତୁମେ ନିଦ୍ରା ଯାଅ, ସେ ତୁମ ସାଥିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସମଗ୍ର ଭାବରେ, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ। କିଛି ବି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ତୁମ ସତ୍ତାରେ ଅଲଗା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ରହିଲେ ବି ଏହା ଏକ ଅପବ୍ୟୟ। ତୁମ ଚିନ୍ତାରେ, ତୁମ କର୍ମରେ, ତୁମ ଅନୁଭବରେ, ତୁମ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଏପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ସମର୍ପିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁକ୍ଷଣ ତୁମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହ। Surrender in three movements. Surrender in three movements. ସମର୍ପଣର ତିନୋଟି ଦିଗ ରହିଛି। ଆମ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଣୁ। ଯେତିକି ଜାଣୁ, ଆମ ସମର୍ପଣ ସେଇ ଯାଏ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାହା ସୀମିତ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଆମେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିନୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆଭରଣ ପ୍ରିୟ ଓ ଆବରଣ ପ୍ରିୟ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆଭରଣ ପ୍ରିୟ ଓ ଆବରଣ ପ୍ରିୟ। ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଆଳଙ୍କାରିକ ବେଶବାସ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯାହା ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ତାର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଦେଖିବାରେ ଆମେ ଅସମର୍ଥ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ଆଭରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଆବରଣ ଆମର ଥାଏ, ଯୋଉ ଦାମିକିଆ ବସ୍ତ୍ର ବା ଶରୀରକୁ ସଜେଇକିରି ଯୋଉ ଆବରଣ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଇ ବେଶଦାସର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯାହା ଲୁଚିଯାଏ, ଲୁଚିକି ରହିଯାଏ, ତାର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଦେଖିବାର ଆମେ ଅସମର୍ଥ ହଉ। ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁନା। ସେହି ଆବରଣ ଓ ଆଭରଣ ଅପସାରିତ ନ ହେବା ଯାଏ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ନିରପେକ୍ଷ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମନକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମନରେ ପରିଣତ କର। ନିଜର ନିରପେକ୍ଷ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମନଟିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ରଖି ନିର୍ମମ, ନିରହଙ୍କାର ଭାବେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚେତନାର ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ। ଏହା ଖୋଲି ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ମା କହନ୍ତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନଟିକୁ ଆମେ ଯେପରି ରୂପ ଦେଉ, ଏହାର ବାସ୍ତବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେପରି ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ କାହାଣୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଗୋପୀମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଉତାରି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇନଥିଲେ,
ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲି ଧରିଥିଲେ ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ଗୋପନୀୟ ନଥିଲା, ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ସମର୍ପଣ, ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗର ମନୋଭାବ। ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମହାମିଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହିଁ ତ ମିଳନ। ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଆବରଣ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେତେ ସବୁ ଗୋପନୀୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଦୁଷ୍କୃତି, ବିକୃତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥାଉ, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ଦେଖିଥାଉ, ତାକୁ ବି ଜାଣିଶୁଣି ଘୋଡେଇ ପକେଇଥାଉ। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି, ମାଳା ତିଳକ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ, ମାଳା ତିଳକର ଆଭରଣ ନେଇ, ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ରର ଆବରଣ ନେଇ, ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ରର ଆବରଣ ନେଇ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ତୀର୍ଥାଟନ କରୁ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଆନ୍ତର ବିଭତ୍ସତାକୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ରଖି ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁ। ଏବେ ସେହି ତଥାକଥିତ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଉପାସନା ପୀଠରେ ନାନା ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସର୍ବୋପରି ମହାମାରୀ କରୋନାର ଚେତାବନୀକୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛୁ। ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପଡିଗଲା, ଘରେ ରହିବାକୁ କୁହାଗଲା। ସେ ଘରଟି କିଏ? ସେ ଘରଟି ହଉଛି ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା ଇଟା ମାଟିର ଘର ନୁହଁ। ସେ ଘର ହଉଛି ତୁମ ଦେହ ଦେବାଳୟ, ତମ ଦୈହିକ ପ୍ରାସାଦ। ସେଇ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଦେହ ରୂପକ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ, ତା ଭିତରେ ରୁହ। ସେଇଠି ଦେଖ, କରୋନା ଆମକୁ ଏଇ ସଂକେତ ଦଉଛି, ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ରୁହ। ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନୁ। ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପଡିଯାଇଛି, ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ସବୁ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅତିମାନସର ଚାପରେ ଛଳନାର ଆବରଣ ଖସି ପଡୁଛି, ମିଥ୍ୟାଚାରର ଯୁଗ ସରି ଆସୁଛି। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେଉ, ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ। ତା ଉପରକୁ ଉପରକୁ କରୋନା ତାର ପାୱାର ବଢେଇବ। ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ, ଯୋଉ ବିପଦ ଦେଖାଯିବ ତା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଦେଖାଦେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ବ୍ୟତୀତ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିପାରେ। ସେହି ଏକାତ୍ମତାର 3ଟି ପାହାଚ ଅଛି। 3 steps for the supreme identification. 3 steps for the supreme identification. First step, give all that you have. This is the beginning. ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଉପଯୋଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନ ବୁଝି ତୁମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଛ, ତାକୁ ସବୁ ବିଶେଷରେ ସମର୍ପଣ କର। ତୁମକୁ ଯାହା ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ସମ୍ପଦ, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ, ପରିବାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏସବୁ ମାଙ୍କର ବୋଲି ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ। This is the beginning, first step. Give all that you do. This is the way. ପଦ୍ଧତି ହେଲା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ହେଲା ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିବାକୁ। Give all that you do. ଯାହା କରୁଛ ସବୁ ସମର୍ପଣ କର, କର୍ମର ସମର୍ପଣ। ଉଚିତ କର୍ମ, ଅନୁଚିତ କର୍ମ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ଅଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ, ପାପ କର୍ମ, ଶୌଚ କ୍ରିୟା, ଦେବ ପୂଜା, କିଛିରେ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ତାକୁ ସଂଗଠନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କେତେକ କହନ୍ତି ଶୌଚ କ୍ରିୟା କଲାବେଳେ ଆମେ କଣ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ? କାହିଁ, ସଫା କିଏ କରିବ କି? ମା ତ ଶୌଚ କରେଇବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଯେତେ ଅଦିବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି give all that you are. This is the fulfillment. ଏଟା ହେଉଛି ଚରମ ସୋପାନ।
एकात्मता लाभ करिया पई मां को सहित गिव ऑल दैट यू आर तुमे जो भली भावरे अछ छलना न करी सेई भली भावरे निजको उन्नत करी तांको पाखरे देई दियो बा समर्पित हुओ छलनार पुण्यर पोशाक पिंधि जाओ नहीं ड्रॉप दी रोप्स ऑफ वर्च्यू पुण्यर पोशाक उतारी दियो एवं निजर वास्तव रूपटी को देखई दियो कारण आमे भितरे चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर चिरी भीतर देख कि नरखार बाहर आभरण आवरण रे आमे भारी सुंदर किंतु आम भीतर होची नरखार नाना प्रकार दुष्प्रवृत्ति दुश्चिंता दुर्भावना निम्न प्रकृति प्रवृत्ति ताकू क्लेदाक्त करी रखिछि सेगुड़िक सब दबाकू पड़िबो तेणु निजस्व रूप से आगे समर्पित हुआ दिस इज द फुलफिलमेंट एटा होची पूर्णता समर्पण पूर्णता एवं ए तीनटा पाहच होची तांको सहित आइडेंटिफाई हवा एकात्मता लाभ करिवार सोपान पुनश्च कुआ जाइछि कीप ऑल योर थॉट्स विथ योर माइंड ए चगला मनटी सहित ता भितर आंदोलित होउथिबा जिते प्रकार भावना आसुची समर्पण कर दियो कौन सी भावना को लुचाओ नहीं मां के पाखरे गिव ऑल योर थॉट्स विथ योर माइंड मन सहित समस्त भावनार समर्पण यार मध्य तीनोटी स्टेप अछि गिव ऑल योर फीलिंग्स विथ योर हार्ट हृदय आसुथिबा भावर प्राबल्य भावावेग केते मंद भाव बा मंगल भाव अमंगल भाव जहाँ किछि सम्मिलित होई आसुची से सब फीलिंग्स को भाव को हृदय सहित मां पाखे समर्पण कर गिव ऑल योर वर्क विथ योर बॉडी शरीर सहित शरीर द्वारा आचरित समस्त कर्म को मध्य संपादन कर समर्पण कर ये पूर्ण समर्पण परिभाषा एवं शेष कह से तीनोटी कथा तुमर इच्छा पूर्ण हो मोर नुहे तुम्हें जहाँ इच्छा कर तुम्हें जेपरी इच्छा कर चिरकाल पर्यंत मु केवल तुम वास्तव समर्पण तुमको प्रसारित करे सामर्थ्यर अभिवृद्धि घटाए गुणात्मक मानर वृद्धि करे जहाँ तुम्हें तुम निज प्रयास रे आदौ हासिल करि पारि नथांत बा हेई पारि नथांत सो वी शुड सरेंडर आवर सरोज सफरिंग्स एंड इनकैपेबिलिटीज दिस इज टोटाल सरेंडर समर्पण उपरे मोर वक्तव्य एठारे समाप्त करुछि आमर द्वितीय अध्याय परिसमाप्ति एठी घटिला कारण ए समर्पण उपरे पूर्वरु प्रथम अध्याय मध्ये समर्पण कथा कहैछि अस्पृहा कथा कहैछि ए तार पुनी पुनरावृत्ति किछि हेछि एतरे से जाओ हम पुनी मने पकेया पड़ेला समर्पणर पर्याय गुड़िक तेणु यही भाव प्रति मुहूर्त सकाल नवजन्मटे लाभ करें बिछणार उठुचु नूतन सूर्य को देखुचु सूर्य आम नुआ हुई जन्म नौ आम भी नुआ ही जन्म होचु एवं से नवजात शिशु किसी न जानी जमी माँ उपर निर्भर करे प्रत्येक मुहूर्त आम चिंता चेतना भावना कथा काम गतिवृत्ति माँ को निर्भरशील हवा अनवरत स्मरण करवा एवं तांकर जो अनुप्रेरणा आम भितर आसव नीरव अनुध्यान करवा एवं सही अनुसार जीवन टी बंचा चेष्टा करवा ताहा ही जोग पथरे आमर अग्रगतिर सूचना मिल कही माँ पाखे मोर वक्तव्य को समर्पण करुच्ची समस्त को धन्यवाद दूची कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं समस्त दिव्य जननी कर से अबारित करुणा निरंतर धरी पड़ू मार्गदर्शन करो एवं जोग पथरे आगे नौ गतिस्तम तुम्हें का भगवान वंदे मातरम। धन्यवाद आपा बहुत सुंदर भाव समर्पण भाव को आमर केमती आमे आमर जो रही जो सब भितर जहाँ सब रही प्रत्येक गतिवृत्ति प्रत्येक चिंता मन प्राण शरीर सबकि जो सब क्रिया सब माँ का पाखरे समर्पण करदेवाई केमती समर्पण करा जीवो एवं माँ को निवेदन करी समर्पण करा जीवो तार विषय में आपण सुंदर भाव उपस्थापन कर बुझे
समय समय ये गोटे कविताटी एमती थिला केते कण अबुझा भावना जागई मो मनरे मनरे केही करे बहु विचलित केही रखे मते आनंदरे काहाकू काहाकू झोरु थाए प्राण काहाकू काहाकू घृणा करे मो मन इच्छा हुए ता ठारू जीवी मु दूरेई जिए कंदाउछि मते गोड़ेई गोड़ेई हेले मो परुनी तार दुष्ट कबलू बार बार रखे मते बहु अस्थिरे केते कण बुझा भावना जागई मो मनरे मनरे केही करे बहु विचलित केही रखे मते आनंदरे आमे यही सब जिनस आसे कि विचलित कर दउची कि हमको आनंद रे रखुची ता पाखरे हम बांधी होगी रही जाउचे जा द्वारा कि तार गोटे बंधन फासर आमे पड़ी जाउचे एवं सी हमको नचई चलीची तेणु मां को निवेदन करवा ए सबुटी जिनिस मां शेषर जो अस्त्रटी देले अपा रिमेम्बरमेंट ऑफर सब मने पके सब जिनिस सरेंडर कर दबा कथा मां को पाखरे एवं से गोपी गोपांगना माने श्रीकृष्ण जो वस्त्र फोपाड़ी करी से माने जेमते कि माने ए समस्त तांकर मन प्राण सबको से परमात्मा श्रीकृष्ण पाखे प्रदान कर नई तुठे से जो गाधौचंदी से वस्त्र दरकार नहीं किसी दरकार लज्जा बोली किसी नहीं कौन लज्जा सबु तो सबु मन प्राण शरीर तन मन धन सब किसी तांकरी ऊपर ही निर्भर करे ताकू ही देदेवा कथा एवं सेठी भी किसी भी आसीबो नहीं तेणु से कथाटी श्री अरविंद कहले रिमेम्बर ऑफर सबु किसी मां को मने पके पके देदेवा आउ किसी भी रहिबो नहीं एवं शेषरे दिव्य कृपा मातृ कृपा ही केवल जे कि सब किसी को हमको आगे नब तांकर कृपा जोगु ही आमे रूपांतरित हो जिबा जो 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 दिव्यतर आमर जन्म होता आज जो वंदनाटी थिला से दिव्यतर माँ जो कही तुम्हें तू दिव्यतर जन्म हो सत किंतु तू भूली जाऊचु अदिव्य रे मातुचु अज्ञान रे मातुचु आलोक छाड़ी अंधार रे मातुचे यही सब जिनस हवा जो कष्ट दुख जातना सब घेरी रही एवं जन्म मृत्युर चक्र रे पड़ी हंत सत होचे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन किंतु से समय वर्तमान आउ नाही बेसी समय नाही आमे पूर्ण रूपांतर आड़को गति करूचंती कारण मां श्री अरविंद आम थरा पृष्ठ मानुषी तंड से आसी जाइचंती अनेक अवतार मानकर विफल हेबा परे परे मां और प्रभु आसिले ए मानुषी चेतना को ऊर्ध्व चेतना को नहीं जीवे एवं रूपांतरित मन प्राण शरीर भगवान को प्राप्त करबा पाई एवं समस्त मंत्र ही से दे जाइचंती सुंदर कथा मान से आचरण रे करि जाइचंती केवल आमे तांको प्रति समर्पित हेबा एवं तांको मनन चिंतन करिबा मन प्राण शरीर रे तांको किपरि तांको परिप्रकाश करिबा एथिपई दिव्य जनन को प्रार्थना करिबा बहुत सुंदर भाव रे आज रो कार्यक्रम को आपण परिसमाप्ति करिसंती द्वितीय अध्याय टिको मातृ संहिता श्री अरविंद का मातृ संहिता द्वितीय अध्याय टिको आपण सुंदर भाव रे ताको माने वाइंड अप करिसंती बा क्लोजिंग करिसंती सेथिपई आपण को बहुत बहुत धन्यवाद अपा कार्यक्रम को आमे विरति घोषणा करिबा किछि समय मां नाम जप सहित मां 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 मां
मा आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई अपा मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई अपा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल पुण्य अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को एठी आम विरति घोषणा कले कार्यक्रम ओभर समस्त को अरभर मा मा मा।